Good morning, children. Welcome to this class. Okay, children. In previous class only, we learned about small scale farmers and large scale farmers and what are the types of agricultural land. Okay. In this class, we have to learn some methods of farming. Okay. Yes, children. In in certain agricultural lands, soil has deficient nutrients, so it is less fertile. Okay, in certain agricultural lands, soil has deficient nutrients, so it is a less fertile. Okay, this type of a land is called barren land. Okay, this type of a land is called barren land. B-A, barren land. Okay, which land has a less nutrient and it is a less fertile. Okay, that type of a land is called barren land. Okay, it is not easy to grow crops in this land. Okay, children, it is not easy to grow crops in this land, but recent years such a plant like Jatropha and Pangamia, means honge plant, okay, which add biofuel, are being grown in this land, in barren land. Okay, in this barren land, to grow a crops is not easy to grow a crops in this barren land, but recent years plants as a Jatropha and Pangamia, means honge plant, are a biofuel which are being grown in this barren land. Okay, children. Okay, next, all of you look at here. In recent years, farmers follows two types of cultivation or farming. What are that? First one is organic farming and second one is chemical farming. Okay, farmers are following these two types of cultivation or farming, that is organic farming and chemical farming. Okay, first one, we have to learn what do you mean by organic farming. Okay, in this organic farming, manure, green leaves compost and vermicompost and organic pesticides are used to grow crops. Okay, children. In this organic farming, farmers are used manure, green leaves compost and vermicompost and organic pesticides are used to grow crops. This type of farming is called organic farming. Okay, next, chemical farming. In this chemical farming, chemicals, fertilizers and chemical pesticides are used to grow crops. This type of farming is called as chemical farming. Okay, in the chemical farming, farmers are used to grow crops. Farmers are used chemical fertilizers and chemical pesticides to grow crops. This type of farming is called as a chemical farming. Okay, okay, next, farmers are used some methods to grow crops, that is, first one, intensive farming. What is that intensive farming? As growing 2 to 3 crops on the same land in a year. Okay, grow 2 to 3 crops in a same land in a same year. Okay, growing 2 to 3 crops on the same land in a same year is called intensive farming. For example, ragi, paddy, jova, wheat, these all are the example for intensive farming. Okay, these all crops are the examples for intensive farming. Okay, next one, mixed farming. Okay, along with the agriculture, in addition to cultivation of crops, cattle rearing, then poultry, then sericulture, then apiculture is also done. Okay, along with the agriculture work, cattle rearing, then sericulture, then apiculture, then poultry, this all work is also done.
that type of a farming is also called as a mixed farming. Okay, next one. Third one, plantation farming. Okay, plantation farming means fruits, vegetables, coffee, tea or flowers are grown in instead of food crops on the agricultural land. Okay, instead of food crops, all the crops like fruits, vegetables, coffee, tea or flowers are grown in agricultural land. Okay, that type of farming is called as a plantation farming. Okay, next one. Yes, children. After a cultivation, preserving and storing of granaries is also very important. After a cultivation of the crop, preserving and storing of the granaries is also very important. Okay, some traditional methods are using store a granaries. First one, underground granary like a hageu. Okay, we call it as a hageu. This is the one of the traditional method of storing granaries. Okay, and second one is bamboo granary. Okay, it is also one of the traditional method of storing granaries. Okay, nowadays farmers can preserve their food grains in a government granaries in little expense. Okay, nowadays farmers are stored grains in a government granaries in a little expense. Okay, yes, children. Now, agriculture and farmers are like two wheels of a cart. Okay, children. Agriculture and farmers are like two wheels of a cart. Okay, agriculture is the main occupation of our country. Okay, who are following this occupation means who are following this occupation, who are working in this field means in this agriculture field. Okay, they are the real food providers. Okay, they are the real food providers of our country. Okay, because our country is one of the agriculture based country. Okay, as children, here they given one line. Once you observe here, if the cultivator harvests, the whole world rejoices. If the cultivator fails to harvest, the whole world sobs. Yes, this lines tells us what is the importance of a farmers or what is the importance of a agriculturists. Okay, because these people are the real food providers. Okay, because these farmers are the real food providers. That's why we should respect that farmers or agriculturists. Okay, and we should salute them. Okay, okay, children. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಯ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಕೃಷಿಯ ಭೂಮಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹೌದಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋಪ ಮತ್ತು ಪಂಗಾಮಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಂಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರೆ ಹುಳುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ. ಓಕೆನಾ. ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃಷಿನ ನಾವು ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೋಳ, ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ 2 ಅಥವಾ 3 ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಕೋಳಿನ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಜೇನುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬದಲಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಥವಾ ಹೂಗಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಓಕೆನಾ, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆನಾ, ಹೂಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಳಾಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಏನು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಥಡ್ಗಳು? ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೇನರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಗೆಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗ್ರೇನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಡೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಗೋಡೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಗೋಡೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಈ ರೈತ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಈ ರೈತ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ 2 ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಾಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವೆರಡು ಚಕ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶ. ಹೌದಾ. ಯಾರು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅನ್ನದಾತರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅನ್ನದಾತರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕಿದರೆ, ಓಕೆನಾ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುವುದು. ಓಕೆನಾ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುವುದು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಅಳುವುದು. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಕವಿಯ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರೈತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನಂತೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದಾ.
ಈ ಒಂದು ಕವಿಯ ವಾಣಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಅನ್ನದಾತರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.